Okay, so in morning section, we have seen some of the basic information of this total station. Now here we will see the remaining part, that is applications and all these things of this total station instrument. Okay, application वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत त्या we will see over here now. So in civil engineering field, आता total station जे आहे ते आपण वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये वापरतो. बेसिकली इट इज यूज्ड इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड. आणखी काही फील्ड्स आहेत जिथे पण टोटल स्टेशन आपण वापरतो, बट वी विल सी वन बाय वन. ओके, कुठं कुठं वापरता येते ते. ओके, सो for civil engineering, or if we go for the civil engineering, it is used for general purpose of the angle measurement. ठीक आहे, अँगल मेजरमेंट करण्यासाठी याचा आपण उपयोग करतो. ठीक आहे, जनरल पर्पज ऑफ द डिस्टन्स मेजरमेंट. ठीक आहे, डिस्टन्स पण मेजरमेंट करतो. प्रोव्हिजन ऑफ कंट्रोल सर्वेज. ठीक आहे, तर तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल की शेताकडे वगैरे तुम्हाला जागेची मोजणी वगैरे करायला लागते. वी हॅव टू मेजर युअर साईट. ओके, or you have to demarcate your plot boundary. Okay, there might be some disputes की कोण कोणाच्या शेतामध्ये जागा घेतली. ठीक आहे, at such disputes you have to make survey of that particular area and you have to fix that area. ठीक आहे, तर this can be done with the help of the total station instrument. Okay, then contour and detail mapping. Okay, contouring जे आहे, as we know, to get to know the topography of any area, you have to do a contour survey of that area, and for making a contour survey or detailed mapping of any particular area, you can use this total station instrument. Okay, then next one is setting out a construction, setting out and construction work. ठीक आहे, आता while construction, suppose you are constructing a building, at that time you have given a coordinates of some of the column. एखाद्या कॉलमचे coordinates दिलेले असतात, and after that from that particular column the distances and angles are given. Okay, angles, जर orthogonal building असेल तर no need of angle. If building is not orthogonal, then distances and angles are given and you have to set out other angles with reference to that 0 point. ठीक आहे, you have to set out all the different other points with reference to the that first point. So this can be also done with the help of the total station instrument. Okay, so this is the basic use of total station in civil engineering. Okay, now we will see auxiliary equipments which are required while doing the total station survey. Okay, if you are doing the survey with chain, it is chain survey. If you are doing survey with the theodolite, then it is the theodolite survey. If you are a contouring survey, then it is the contour survey. And if you are doing a survey with the help of the total station, then it is called as a total station. Okay, मग हा टोटल स्टेशनचा जो सर्वे आहे तो करताना आणखी तुम्हाला काय इन्स्ट्रुमेंट लागतात, विच आर दोज ऑक्झिलरी इक्विपमेंट that are required while doing the total station survey. तर target or prism to accurately define the target point of the direction measurement. म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला जसा प्रिझम दाखवला, मीन्स इन्स्ट्रुमेंट मधून एक लेझर बाहेर येतो आणि तो लेझर कुठं जातो आणि थटतो तर प्रिझम वर, किंवा जो काही टार्गेट असेल ते जाऊन थटतो आणि रिटर्न येतो. ठीक आहे, तर मग हा टार्गेट किंवा हा प्रिझम जो आहे तो आपल्याला लागतो व्हाईल मेकिंग द total while doing the total station survey of any site. ठीक आहे, so target or a prism to accurately define the target point of a direction measurement. ठीक आहे, it is required. Then a data recorder is required if one is not integrated into the total station. Data recorder म्हणजे काय, तर थोडक्यात एक मेमरी कार्ड. ठीक आहे, जर टोटल स्टेशनला जर इनबिल्ट इंटरनल मेमरी कमी असेल किंवा नसेल, at that time a data recorder like a memory card is required, which is to be inserted in the total station instrument. Okay, there is a slot like your mobile, and you can insert a data recorder or memory card in the total station for recording of the data. ठीक है, then a download cable and a software on a PC to capture and process the captured digital data to produce a contour of on a detailed map. ठीक है, आता तुम्ही suppose you have to make a contour survey of any site, then what you do, you go on a site, you take the instrument, you take the spot levels at different points. ठीक आहे, तुम्ही एक रेफरन्स पॉइंट घेता आणि त्या रेफरन्सनी वेगवेगळे पॉइंटचे रीडिंग्स
एंटर 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 करून एक नवीन फाईल तयार करता. ठीक आहे, 100-200 जे काही पॉईंट्स आहेत ते तुम्ही घेता. मग हे पॉईंट घेताना टोटल टेशन काय करतो, टोटल टेशन रेकॉर्डचे कोऑर्डिनेट्स, डिफरंट डिफरंट जे पॉईंट्स आहेत त्याचे कोऑर्डिनेट्स, त्याचे अँगल्स, त्याचे डिस्टन्सेस, त्याची हाईट, RL, या सगळ्या गोष्टी ऍट ए टाइम त्या पॉईंटच्या रिगार्डिंग कलेक्ट करतो. म्हणजे पॉईंट नंबर 1चा सगळा डेटा, 2चा सगळा डेटा, 3चा, असं प्रत्येक पॉईंटचा तो डेटा सेव्ह करतो. इट सेव्ह इंटरनली इन इट्स मेमरी. ओके, आफ्टर दॅट व्हॉट यू डू, यू गो ऑन टू द ऑफिस, यू कनेक्ट दॅट इन्स्ट्रुमेंट टू द कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटरला आपण इन्स्ट्रुमेंट कनेक्ट करतो and computer is already having softwares which are compatible with your total station. तुमच्या ज्या कंपनीचं टोटल स्टेशन असेल त्या टोटल स्टेशनला रिकॉग्नाइज करणारा जे काही सॉफ्टवेअर असेल, ठीक आहे, त्याला चालणारा थोडक्यात, तर ते सॉफ्टवेअरला मध्ये तो आपण ते डेटा कॉपी करून घेतो सगळा, आणि मग तिथून सगळं काम चालू होतं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर वापरून तुम्ही काय करणार, यू विल इंटरप्रिटेट दॅट डेटा. म्हणजे एक सिंगल क्लिकवर तुम्हाला पूर्ण डिस्टन्सेस, कंटूर वगैरे सगळ्या गोष्टी डायरेक्टली मॅप तयार होतो. टोपोग्राफी मॅप तयार होतो, कंटूर मॅप तयार होतो, किंवा RLचा मॅप तयार होतो, ठीक आहे, किंवा डिस्टन्सेस किंवा एखादा बाउंड्री प्लॅन तयार होतो डायरेक्टली. ओके, और इट कॅन डायरेक्टली गिव्ह यू द एरिया ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. जो काय एरिया असेल तो पाहिजे असेल, किंवा व्हॉल्यूम पाहिजे असेल, ज्या काही गोष्टी तुम्हाला पाहिजे त्याच्या ते तुम्ही फंक्शन वापरले असेल, त्या फंक्शन नुसार दॅट इन्स्ट्रुमेंट when we connect to the computer will directly give you the results. ठीक आहे, मग तो प्लॅनच्या फॉर्मॅट मध्ये असेल किंवा क्वांटिटीच्या फॉर्मॅट मध्ये असेल. ओके, सो डाउनलोड केबल इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट. मग हे कॉम्प्युटरला कनेक्ट करण्यासाठी इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला डेटा केबल लागते, तर त्याला आपण डाउनलोड केबल म्हणलं येतं. तर डाउनलोड केबल इज रिक्वायर्ड अँड अ सॉफ्टवेअर ऑन PC ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, मग जो आपण टोटल स्टेशन घेतलेला असतो त्या टोटल स्टेशन बरोबर आपल्याला त्याचं सॉफ्टवेअर पण मिळतं कॉम्पिटेबल टू दॅट टोटल स्टेशन. ओके, तर these are the requirement, ह्या गोष्टी आपल्याला लागतात. ओके, नाउ हिअर द टोटल स्टेशन हॅज बीन शोन. टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट इथे दाखवले, अँड दिस इज द प्रिझम. ओके, तर हा प्रिझम आपण व्हेरियस लोकेशनला रिमूव्ह करत असतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवत असतो, आणि बाय दिस टोटल स्टेशन वी टेक द रिडिंग बाय प्रेसिंग द सिंगल बटन. ठीक आहे, सो दिस इज द सिम्पल टेक्निक विच इज यूज इन द टोटल स्टेशन. टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट जर तुम्ही वापरत असाल, यू डोंट हॅव एनी हेक्टिक, फक्त तुम्हाला ते इन्स्ट्रुमेंट कसं वापरायचं आणि नंतर कॉम्प्युटरला कनेक्ट केल्यानंतर कसा डेटा सॉफ्टवेअर म्हणून एक्सट्रॅक्ट करायचा, या गोष्टी फक्त माहित असणं गरजेचं आहे. बाकी सगळे जे कॅल्क्युलेशन किंवा सगळ्या ज्या गोष्टी ते टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट हे स्वतःच्या स्वतः करत असतो. ओके, सो यू नीड टू वरी अबाउट दॅट, नीड नॉट टू वरी अबाउट दॅट. नाउ वी विल सी सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द टोटल स्टेशन इन्स्ट्रुमेंट. ओके, बेस्ड ऑन अ मिनिमम सर्कल रीडिंग ॲक्युरेसी, टोटल स्टेशन ची ॲक्युरेसी बघा किती असते, 0.1 सेकंड टू 20 सेकंड. ठीक आहे, एवढ्या कमी ॲक्युरेसी पर्यंत आपण रीडिंग घेऊ शकतो, 0.1 सेकंड टू 20 सेकंड. कॅन एनीवन टेल व्हॉट इज द ॲक्युरेसी ऑफ द थिओडोलाइट इन्स्ट्रुमेंट इज? थिओडोलाइट इन्स्ट्रुमेंट आपण किती ॲक्युरेसी पर्यंत वापरतो? व्हर्नियर थिओडोलाइट 20 सेकंड. ओके, गुड. म्हणजे 20 सेकंद किंवा 15 सेकंद. ठीक आहे, 15 ते 20 सेकंदाचे आपण थिओडोलाइट इन्स्ट्रुमेंट वापरतो, विच आर द व्हर्नियर instruments. Okay, but this total station instrument having the accuracy of 0.1 second, म्हणजे पुन्हा एका सेकंदाचं 0.1 म्हणजे 1/10 पार्ट आहे बघा, एवढा आपण ॲक्युरेसीने अँगल मेजर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल 1 सेकंड टोटल स्टेशन, 2 सेकंड टोटल स्टेशन, 5, 15, 20 सेकंद असं आपण त्याचं नंतर बायफर्केशन. म्हणजे तुम्ही विकत घ्यायला गेलं ना टोटल स्टेशन, की त्यांनी म्हणतात की किती ॲक्युरेसीचं तुम्हाला टोटल स्टेशन पाहिजे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5, 10. मग त्याच्यानुसार जेवढी ॲक्युरेसी जास्ती असेल तेवढा त्याचा रेट कमी जास्ती असं होत राहणार. ठीक आहे, तर अशा व्हरायटी ऑफ ह्याच्यामध्ये टोटल स्टेशन इज अवेलेबल इन अ मार्केट. ओके, नाउ बेस्ड ऑन अ कंट्रोल. आता कंट्रोल बघा, टोटल टाईप बघतोय आपण टोटल स्टेशनचे. हा झाला टाईप कशावरून, तर ॲक्युरेसी किती आहे त्याच्यावरून. नाउ सेकंड टाईप इज ऑन बेस्ड ऑन अ कंट्रोल. कंट्रोल म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरतोय आणि ते कंट्रोल करतोय. कसं कंट्रोल करतोय, मॅन्युअली करतोय का रोबोटिकली करतोय, याच्यावर पण त्याचा टाईप आहे. ओके, मॅन्युअली म्हणजे यू आर प्रेसिंग बटन,
यू आर म्हणजे रोटेट करताय त्याला, त्याचे स्क्रू वगैरे हाताने ऑपरेट करताय. ओके, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द मॅन्युअल कंट्रोल. ठीक आहे, म्हणजे मॅन्युअली तुम्ही या सगळ्या गोष्टी मॅन्युअल कंट्रोलमध्ये येतात जर तुम्ही हाताने सगळ्या गोष्टी करत असाल. ओके, बट सम ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट कम विथ द रोबोटिक ऑपरेटर कंट्रोल फ्रॉम द डिस्टन्स व्हाया रिमोट. ओके, म्हणजे तुम्हाला मी डिजिटल लेवल दाखवले, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं की रिमोट होता, त्या रिमोटने तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटला लांबून बटन प्रेस केले की ते इन्स्ट्रुमेंट तसं बिहेव करत होतं. ओके, लाईक दॅट वेट सम ऑफ द टोटल स्टेशन कम विथ द रिमोट. Means you can operate that particular instrument by the remote from the distance. थोड्याशा अंतरावर उभा राहायचं, म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट एका ठिकाणी सेट करायचं आणि तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी निवांत सावलीत कुठेतरी बसायचं आणि तिथून त्या इन्स्ट्रुमेंटला हे द्यायचं, कमांड द्यायची की जो काय प्रिझम असेल त्याला रोटेट कर, किंवा त्याचं डिस्टन्स मेजर कर, किंवा व्हॉट एव्हर. ओके, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन्स गिव्हन टू दॅट पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट. जसे इन्स्ट्रुमेंटला फंक्शन दिले, according to that instrument behaves with the help of the remote. ठीक आहे, means some of the instruments comes as a robotic also, and some of the instrument are having the manual control. ठीक आहे, तर हे रोबोटिक इन्स्ट्रुमेंट आपण कुठं वापरणार की खूप अनहेल्दी एन्व्हायरमेंट असेल, म्हणजे जिथं आपल्याला जाणं शक्य नाहीये, आणि मग तिथं आपण ते इन्स्ट्रुमेंट सेट करतो आणि जिथून माणूस सहज सगळ्या गोष्टी ऑपरेट करू शकेल तिथून तो ऑपरेट करतो. ओके, म्हणजे जिथं अनहेल्दी एन्व्हायरमेंट किंवा खूप ऊन आहे, अशा अशा ठिकाणी आपल्याला नाही उभारणं शक्य नसतं, पण तिथून आपल्याला सगळं सर्वे करायचं, तर त्या ठिकाणी तसं आपण इन्स्ट्रुमेंट वापरतो. ओके, so these are the types of the total listening instrument. Now this is again same figure in which parts of the total lesson are written. I request you all just read the numbers and read the part number also, so that you will get the idea. Okay, read means one handle, second is this handle securing screw. Okay, मगाशी काही पॉइंट्स राहिले असतील तर these are written over here. Please write this slide carefully, read this slide carefully. I will put a pause to this slide. Please read it, and once you read it just let me know कुठला तुम्हाला पॉइंट समजला नसेल तर. Okay, I will keep the slide as pause. Read points one by one, and try to understand which part which is.
Once you read this, just let me know. Pranali Oh, Gaikwad, I yes, am not getting why you are writing your roll number again and again. I have told you to change your name from your setting SA04 and then your name. Then also you drop the attendance continuously. I am not getting why you are here for attendance only or for what purpose. Okay, I will share the next screen. हे पॉइंट सगळे वाचा आणि हे करा कुठं आहे ते नीट चेक करा. Optical plumette, then optical plumette eyepiece, horizontal clamp, horizontal fine motion screw, and all these things. Read carefully and try to see which point and where it is. Some of the instrument don't come with such points. काही instrument ला म्हणजे depends on the company to company. Every instrument have different built up. Okay, वेगवेगळ्या पद्धतीने ते बनवलेले असतात. So it is not mandatory that all the instruments should come with all these 29 parts. Okay, काही instrument मध्ये काही कमी असतील, काही instrument मध्ये थोडे वेगळे असतील. Okay, it depends on the company to company manufacturer. Once you read it down, just let me know. And also take a screenshot of this screen also. hello, sir. Yes. Sir, the optical plumette eyepiece सांगतात. Optical plumette eyepiece. Okay, this is for the म्हणजे त्याला लेझर गायडिंगची एक सिस्टीम दिली. म्हणजे 2-3 टाईपचे प्ल्युमेट आहेत. इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही वापरताना जर ते म्हणजे थोडीशी हवा वगैरे त्याने जर व्हायब्रेट झालं तर ते त्या ते जर बटन ऑन केलं तर इट गेट हॉरिझॉन्टल म्हणजे ते त्याचे कव्हर करतो इंटरनली. म्हणजे जसं तुमचं ऑटोमॅटिक लेवल मध्ये होतं ना त्या टाईपचं ते एक फंक्शनल की आहे. ऑप्टिकल प्ल्युमेट आयपीस. ऑप्टिकल प्ल्युमेट रेटिकल कव्हर. ओके, प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटला हे सगळं पाहिजेच असं नाही. ओके, म्हणजे आपल्याकडे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला हे फंक्शन नाहीये. इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी. ओके सर. पण बेसिक जे आपण सकाळी जी डायग्राम बघितली त्याच्यातले जे पार्ट्स दिसते दीज आर द बेसिक अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट्स. ओके,
बाकीचे जे पार्ट आहेत ते एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी रिडिंग साठी आहेत. इट इज नॉट मॅन्डेटरी टू अस टू रिमाइंड दोज पॉइंट्स ऑल्सो. प्रिप साईट हे जे आहे टेलिस्कोप एक रफ अलाइन करण्यासाठी जे असते ते दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रिप साईट. त्याच्यातून आपल्याला ट्रायंग्युलर शेप मध्ये तो पॉइंट दिसतो आधी रफ बघतो आपण आणि मग आफ्टर दॅट दीज टू स्क्रू वी कॅन sight that particular point. Okay, I hope you might have read this. We will go further now. Now we will see how actually the display of the total station is. ठीक आहे. Also it is not mandatory की आपला जो टोटल स्टेशन आहे तुमच्याकडे जो टोटल स्टेशन असेल त्याचा डिस्प्ले सेम टू सेम असा असेल असं नाही. कारण तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक कंपनीचं थोडंसं एक इनबिल्ट फंक्शन थोडेसे इकडे तिकडे असू शकतात. ऍट द एंड रिझल्ट जे काय आपल्याला त्याच्यातून करायचंय दॅट माइट बी अ सेम दॅट शुड बी सेम ऍक्च्युली. बट इट इज नॉट मॅन्डेटरी की हे बटन इथंच पाहिजे ते बटन इथंच पाहिजे. ठीक आहे. इट इज जस्ट इमेजनरी डायग्राम की काय काय असायला पाहिजे त्याच्यात. ठीक आहे. तर दिस इज द display of one total station instrument which is shown over here. You can see illumination key which is important for taking the readings while night. म्हणजे डिस्प्ले मध्ये लाईट लागण्यासाठी जी काही इल्युमिनेशन की आहे दॅट इज मॅन्डेटरी. मग ती वरही असू शकतात. आपला इन्स्ट्रुमेंट जो आहे पेंटेक्सचा त्याची इल्युमिनेशन की खाली आहे. ठीक आहे. सो इट इज नॉट मॅन्डेटरी की दॅट शुड बी देअर ओनली अप्पर पार्ट. देन पॉवर स्विच ऑन की इज देअर. नेहमी तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट ऑन ऑफ करावं लागतं त्याच्यासाठी. शिफ्ट की इज देअर, एस्केप की इज देअर, बॅक साइड की इज देअर अँड नेव्हिगेशन कीज आर देअर. 4 नेव्हिगेशन कीज असतात वर वर खाली इकडं तिकडं जाण्यासाठी लेफ्ट राईटला. ठीक आहे. सो नेव्हिगेशन की इज देअर. दिस फॉर ऑपरेशन फॉर व्हेरियस फंक्शन्स. then function key is there. By using that function key you can go to the function which is required to. म्हणजे तुम्हाला डिस्टन्स मेजर करायचा, अँगल मेजर करायचा, कोऑर्डिनेट मेजर करायचा आहे, कंटूर मॅप काढायचा का एरिया मेजर करायचा. ठीक आहे. ऑल these functions we can access to that function through that function key. After that there are some keys F1, F2, F3, F4 all are having some meaning. Selection करण्यासाठी काही meaning असतं and display is there. Okay, look at the total station display over here which is shown over here. It is not mandatory की असंच ओरिएंटेशन पाहिजे. ओके, कंपनी टू कंपनी इट मे व्हॅरी. Okay, so these are the function keys on the display. Okay, now we will see working of the सायलेंट पार्ट्स. आता जे काही टोटल स्टेशन आहे त्याचे जे काही पार्ट्स आहेत वेगवेगळे त्याचं वर्किंग काय आहे नक्की कोणता पार्ट कशासाठी वी विल सी ओव्हर हियर. फर्स्ट हँडल. as we all know this is for the carrying the instrument here to there physically. instrument जे आहे ते इकडे तिकडे शिफ्ट करण्यासाठी फिजिकली इकडून तिकडे नेण्यासाठी हँडल इज गिवन विथ द इन्स्ट्रुमेंट. ओके. देन ब्लूटूथ अँटीना इज देअर. ब्लूटूथ अँटीना हा कशासाठी टू कम्युनिकेट व्हाया ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नॉलॉजी. ओके.
Bluetooth. Sometimes what happens, the instrument is having रिमोट कंट्रोल. ओके, रिमोट कंट्रोल असू शकतो काही इन्स्ट्रुमेंटला. तर ऍट दॅट टाइम that instrument need to be connected with the camera with the Bluetooth, and for that Bluetooth antenna is there with the instrument range propagate करण्यासाठी, and this Bluetooth antenna is for communication via wireless technology. Okay, so Bluetooth antenna might be there. Then external interference hatch is there, this to connect the external devices. बाहेरून एखादा डिव्हाइस त्याला कनेक्ट करायचं असेल तर एक पोर्ट दिलेला असतो, दॅट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरफेस हॅच. देन इन्स्ट्रुमेंट हाईट मार्क. ओके, मगाशी तुम्हाला दाखवलं की इन्स्ट्रुमेंट हाईट आपल्याला कधी कधी एंटर करायला लागते आयएल काढायच्या वेळेस. तर इन्स्ट्रुमेंटचं सेंटर आपण घेतो, टेलिस्कोपचा लेझर कुठल्या लेवल मधून निघतो, तर दॅट इन्स्ट्रुमेंट हाईट मार्क इज देअर. दिस इज फॉर मेजरिंग द हाईट ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. ओके, देन इल्युमिनेशन सेन्सर इज देअर to adjust the brightness of the screen automatically. ठीक है. Then guide light is there to carry out the setting out measurement effectively. ठीक है, guide light to carry out the setting out measurement effectively. Then objective lens is there. Then laser pointer function is there. Laser pointer function कशासाठी? To sight the target in a dark location. Dark location मध्ये तुम्हाला कधी कधी टार्गेट दिसत नाही, त्याच्यासाठी लेझर पॉइंटर एक असतो, आणि दॅट लेझर पॉइंटर फंक्शन्स फॉर द साइट ऑफ द टार्गेट इन अ डार्क लोकेशन. ठीक आहे. देन वर्टिकल क्लॅम्प स्क्रू इज देअर. वर्टिकल क्लॅम्प स्क्रू कशासाठी? दिस इज फॉर द वर्टिकल मूवमेंट. देन वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू, दिस इज ऑल्सो फॉर द फाइन मोशन ऑफ द टेलिस्कोप इन अ वर्टिकल प्लेन. ठीक आहे. देन ट्रिगर की इज देअर. Trigger key कशासाठी? To carry out the operation indicated by the soft key in a bold type on the screen. Then horizontal clamp screw, this is for the horizontal control, and horizontal fine motion screw. Okay, all these two are important. Then tri-batch clamp is there. This clamp to the upper part of the instrument with the lower part. ठीक आहे, upper part and lower part connect कुठे करतो आपण? तर tri-batch clamp ने. Okay, that is the internal part. We don't need to do anything with that screw. Then telescope eyepiece screw is there. टेलिस्कोपच्या आयपीसचा एक स्क्रू आहे. then टेलिस्कोप फोकसिंग रिंग इज देअर. फोकसिंग करण्यासाठी एक गोल दिलेला होतो डोळ्याच्या साईडला. दॅट टेलिस्कोप फोकसिंग रिंग इज देअर. देन साइटिंग कॉलिमिनेटर इज देअर टू एम द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट पॉइंट. ठीक आहे, साइटिंग कॉलिमिनेटर म्हणजे एक छोटासा वरती टेलिस्कोपच्या वरती होल असतं, तिथून आपण रफ साइट करतो. ठीक आहे. अँड देन इन्स्ट्रुमेंट सेंटर मार्क इज देअर. इन्स्ट्रुमेंट आपण एखाद्या लोकेशनला सेंटरला मार्क करायचं असेल तर इन्स्ट्रुमेंट सेंटर मार्क इज देअर. ओके, प्लीज राईट ऑल दिस पॉइंट्स. ठीक आहे, तुम्हाला विचारू शकतात की कुठला पॉइंट कशासाठी लागतो. वर्किंग पार्ट जे आहेत, सायलेंट पार्ट जे पार्ट्स आहेत, त्यांचं फंक्शन काय, इट इज रिटन ओव्हर हियर. प्लीज राईट इट डाऊन इन युअर नोटबुक. वन्स यू राईट इट डाऊन, जस्ट लेट मी नो.
Once you write it down, just let me know. I will share the next screen with you. So these are the main parts and of the fibrillary instrument and with their functions. Okay. Once you write it down, just let me know. I hope you might have written this. I will share the next screen. Write down the trigger key and all this. If you have completed the writing, you can leave now as lecture time is over. We will see the further things in the next lecture. Okay. I have taken the attendance. Should I close the lecture?